खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं थोड़ी होस्ट रीत कौर न्यूज़ TV 84 ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਅਰਸ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਾਨੀ ਕਿ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਵੱਲੋਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਮੁਨਾ ਕੰਢੇ ਆਰਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 150 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਲੋਕ ਡਾਂਸ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ, ਪੀਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਉਣਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਲਈ ਲਗਭਗ 1000 ਏਕੜ ਜਮੁਨਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਘਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, उस एरिया के फार्म्स ਨੂੰ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਨੈਚੁਰਲ ਸਿਨਰੀ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨੇ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਵੀਅਰ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਰਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਈਵਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਨੂੰ 2.5 ਕਰੋੜ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ, सिर्फ इस दे लई क्योंकि रवि शंकर ने 2014 ਦੀਆਂ लोक सभा चोणां दौरान बीजेपी ਅਤੇ मोदी ਦੇ हक ਦੇ ਵਿੱਚ कैंपेन ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ श्री रवि शंकर ਨੂੰ 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ। ਸੋ ਵਿਊਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ। ਵਿਊਅਰਸ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਰਨਲਿਸਟ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਜੀ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਸ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਮਾਗਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੈਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਡਨੈਪ ਹੋਇਆ ਸੀ ਚੌਨਿਕਾ ਸਰੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੀਗ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਬਾਰੇ ਬੇਰਵੇ ਸਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ 2 दिन पहला दिल्ली के नजदीक टोनका सिटी है, टोनका सिटी गाजियाबाद। गाजियाबाद टोनका सिटी इंडस्ट्रियल एरिया जिथे साडा न्यूज़पेपर ग्रुप है जी, कौमी पत्रकार न्यूज़पेपर ग्रुप, जिथे सिख टाइम और कौमी पत्रकार हिंदी और पंजाबी दी अखबारां छपदियां ने। रात नूं 3:15 बजे साडे जनरल मैनेजर सरदार गुरबचन सिंह खालसा अपनी वरना कार दे विच आ रहे सीगे, उन्हां दे नाल 3 लोग होर भी सीगे जी। एक स्कॉर्पियो गड्डी ने ओवरटेक करके उन्हां नूं रोकिया और उहदे विचों 6 बंदे सन जिन्हां दे कोल वड्डे वैपन सी। उन्हां ने वैपन दियां नोक दे उत्ते इन्हां नूं किडनैप कर लिया और किडनैप करके सरदार साहब नूं जंगलां च लै गए जी। और 15-20 किलोमीटर दे एरिया दे विच जितने चैक पोस्ट सन उन्हां सारे चैक पोस्टां ते पुलिस जिहड़ी है वो नहीं मिली और ए डाकू जिहड़े सन जिहड़े किडनैप करके लै गए इन्हां नूं रस्ते च किसी ने नहीं रोकिया। इन्हां नूं जंगलां जाके सरदार साहब नूं इन्हां दी पगड़ी उतार के इन्हां दे हथ पैर साथियां दे इन्हां दे उन्हां ने बन दिते, मूंह बन दिते और रस्सियां दे नाल पैर बन के वो भज गए जी। और फिर कुछ घंटे 1.5 घंटे बाद इन्हां दे विचों एक बंदे ने हिम्मत करके अपना एक हाथ खोलिया, फिर इन्हां ने एक बारी बारी सारियां नूं खोलिया और फिर इन्हां ने पुलिस नूं और सानू खबर कीती। पुलिस वालियां ने हुण तक कोई कार्रवाई नहीं की और कार भी वो लै गए ने और पैसा भी लै गए ने। और क्योंकि इस इलाके दे विच टोनका सिटी दे विच डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद दे विच बहुत सिख नहीं रहिंदे, बड़े घट सिख ने और उन्हां इलाकियां दे विच इन्हां इलाकियां दे विच गुजरां दा चौहानां दा बड़ा वड्डा राज है और वो जो चाहुंदे ने वो हुंदा है, पर सानू नहीं लगदा कि पुलिस उन्हां नूं गिरफ्तार करेगी या कार बरामद करेगी जी जी। भी जिस गल कीती कि उत्थे डाकू सन, पर जिस तुहानूं लगदा कि इह डाकू सन जां तुहानूं किसी होर ते भी शक हैगा, क्योंकि होर कोई भी हो सकदा है इस दे पिछे? पुलिस कहती है डाकू सन। असी क्या कि 6 महीने पहला इसी कार दे उत्ते मैनू किडनैप करने की कोशिश जद की गई सी, वो सेम इंसीडेंट सीगा। हो सकता है IB और CID वाले नाल कल भी गल हुई है कि कोई ऐसी एजेंसी या ऐसा ग्रुप ना होवे जिहड़ा मेरी किडनैपिंग वास्ते प्लान कर रहा होवे। इस दे उत्ते भी असी उन्हां नूं कहा तुसीं इन्वेस्टिगेट करो। कल असी प्राइम मिनिस्टर नूं, होम मिनिस्टर नूं, गवर्नर नूं, चीफ मिनिस्टर नूं कम्युनिकेशन भेजे ने कि साडा प्रेस खतरे विच है, उस इलाके दे विच दूर दूर तक कोई सिख नहीं है और असी कल्ले सिख हां
ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਹਾਊਸ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਵੀ Okay, ਵੀਰ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर द ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਆਈ ਹੋਪ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਓਕੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੋਵੇ। ਐਂਡ ਵੀਰ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। 2-3 ਮੇਨ ਮੁੱਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਰਲਡ ਕਲਚਰ ਫੈਸਟੀਵਲ ਤੋਂ, ਆਰਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲਗਾਏ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਸਭ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ RSS ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ RSS ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਨੂੰ 1000 ਏਕੜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਮਨਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ, 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। 10,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਆ ਜੀ ਔਰ ਹੋਰ ਕਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਹੈ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬਾਬਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਹੁਣ 1000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰੇਗੀ ਜੀ। ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਕਵਰੇਜ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਜੀ, 1000 ਏਕੜ ਥਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਇੱਕ 100 ਗਜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੇੜ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹਟਾ ਕੇ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੋਦੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹੇਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਸੰਘ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਵੈਲ ਪਲਾਨ, ਵੈਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਮੂਵ ਹੈ RSS ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਤੋੜੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। 2.5 ਸਾਲ ਲਗਭਗ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, 2 ਸਾਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਹੀਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ 2 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਹਾਂਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੰਤ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੀਡ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਵਾਸੁਦੇਵ ਕੁਟੁੰਬਕਮ। ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ 155 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਉਸ ਨੂੰ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਰੇਆਮ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਗਈ, ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਇਹ ਸਭ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜੀ ਔਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ 5 ਕਰੋੜ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਦੇ ਜੀ। 10,000 ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਬੇ ਦੇ
इस फंक्शन दे प्रोग्राम की सिक्योरिटी दे उत्ते लगी है, कितने सीसी कैमरे, किस तरह सरकार ने रुपया लगाया। जी। सरकार सरेआम यह गल कह रही है कि असी श्री रविशंकर नू 2.5 करोड़ रुपया दिता है। हाँ जी। और सारे मिनिस्टर उत्थे जाणगे। हेलो जी वीर जी, सारे मिनिस्टर उत्थे जाणगे। हाँ जी। सारे हिंदुस्तान दे एक राष्ट्रपति ने मना किया है जी। प्रणब मुखर्जी ने परसों मना किया कि मैं नहीं आवांगा। उन्हें कोई रीजन नहीं दिता पर उन्हें मना कर दिता जी। बाकी सारी सरकार इस बाबे नू वड्डा बाबा बनाने ते लग गई है ताकि हिंदुआं दा एक बहुत वड्डा चेहरा इस देश विच खड़ा हो जाए ते उस तो बाद राम मंदिर बनाने वास्ते इन्हां वड्डे बाबियां दा सहयोग लैके असी पार्लियामेंट दे विच एक रेजुलेशन लेके आवांगे, एक प्रस्ताव लेके आवांगे। हाँ जी। और करोड़ां हिंदुआं दियां भावनावां नू समझदे हुए अयोध्या दे विच असी राम मंदिर बनावांगे। एक राम मंदिर बनाने दी तरफ जाने वाला एक रास्ता है। जी बिल्कुल वीर जी। वीर जी तुसीं पूरी जानकारी दित्ती, जिस तरह ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ 10,000 ਫੋਰਸਿਸ ਆਣਗੀਆਂ ਇੱਥੇ ਇਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਫੋਰਸਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਾਬੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਡੋਂਟ ਯੂ ਥਿੰਕ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ पार्टी जिहड़ी केजरीवाल अपने आप कहता कि असं करप्शन खत्म करनी आ, असी आ खत्म करना सी, ओ खत्म करना सी, ऐदा चेंज कर लेके आने। डोंट थिंक कि ये टाइम सीगा कि केजरीवाल कोई स्टैंड लैंदे जां कुछ बोलदे, उन्होंने भी इस चीज से चुप्पी धारी हुई है। आल्सो आई थिंक ही इज आल्सो सपोर्टिंग दिस, डोंट यू थिंक? देखो मैं तुहानू इत्थे दस्सण लगा जी, अज दे हालात जिहड़े ने ਉਹ आरएसएस ने एक माहौल बना दिता है हिंदुआं दे विच। हिंदुआं दा बड़ा वड्डा प्रोग्राम हो रहा है जी। ਇਹ वासुदेव कृष्ण भगवान दा प्रोग्राम हो रहा है। ਇਹ प्रभु राम दे पद चिन्हां ते चल रहे लोग ने जिहड़े उन्हां दा प्रोग्राम हो रहा है। एक इन्वायरमेंट जनरेट कर दिता है इस सरकार ने जी, क्योंकि वोट ते हिंदू दा है ना ज्यादा। और आज केजरीवाल ने देखा कि चारों तरफ वासुदेव दी ही गल हो रही है जी, चारों तरफ प्रभु राम दी गल हो रही है, चारों तरफ हिंदुआं दी संस्कृति दी गल हो रही है जी। और एक इन्वायरमेंट बन गया है पूरे मीडिया दे विच, पूरे सरकार दे विच, पूरे लोकां दे विच। और हिंदू जिहड़ा है इस प्रोग्राम नाल जुड़दा जा रहा है जी। आरएसएस ने बड़ा ग्राउंड वर्क किया है। हाँ जी। ते केजरीवाल ने राज करना है, वोटां लैणियां ने जी। उन्हें इस प्रोग्राम दे विच अपनी हामी इस करके भरी कि हिंदू जिहड़ा वो किथे नाराज ना हो जाए। ओके। उन्हें भी हाँ छां मिला दी, नहीं जी होण दो, करन दो। ते जेड़े पॉलिटिकल लोग ने जी वो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट दे काम ते करदे ने, सारिआं नूं पता है जी। काम रुक नहीं सकदा। मोदी डायरेक्ट इन्वॉल्व है जी, आरएसएस पूरी तरह इन्वॉल्व है, सरकार का पूरा मीडिया सरकारी तंत्र इन्वॉल्व है और सीधे तौर पे भी रुपया दे रहे ने और छुप के भी पूरी मदद कर रहे हैं। ऐसे हालात दे विच मैं समझदा कि दिल्ली दे विच अरविंद केजरीवाल ने हाँ छां मिला के हिंदू लोकां दी सोच दी विच हाँ छां मिलाई है सिर्फ वोटां करके। ओके जी ਵੀਰ ਜੀ। ਅਮੀ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਫਿਊਚਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੇਬੀ ਇਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਯੋਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਡਾਂਸ ਸਮਾਗਮ ਇੱਥੇ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਵਾਟਸ ਗੋਇੰ ਟੂ ਹੈਪਨ ਓਵਰ ਹੇਅਰ ਨੈਕਸਟ 3 ਡੇਜ਼ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇੱਥੇ। ਪਰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਜੀ 155 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 दिन का टाइम मंगया। हाँ जी। रातां उन्होंने सो के कटनियां ने। ओके। दिन दे विच उन्होंने अपनी तैयारी करनी है। इन्हां कोलों वध तो वध 30-32 घंटे काम करन दे मिलणगे जी।
30 32 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਗੇ। ਆ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਰਾਜ ਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਔਰ ਮੋਦੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚਾਹਾਂਗੇ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ RSS ਹੈ। ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਸੋਚ ਨੂੰ ਜਬਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। 32 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਕੌਣ ਕੀ ਲੈਕਚਰ ਕਰੇਗਾ, ਕੌਣ ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਹੋਏਗਾ, ਕੌਣ ਡਾਂਸ ਦੇਖੇਗਾ, ਇਹ ਸਭ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਦਾ। ਓਕੇ, ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਦਈਏ। ਹਿੰਦੂ ਹੁਣ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਲ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਦ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਜੀ, ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਜਦ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚਾਹਾਂਗੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਓਕੇ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਮ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੜੇ ਸਟਰੋਂਗ ਆ। ਓਕੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਚ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮੰਚ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੈਸੇ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ, ਬਜਰੰਗ ਦਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਪਣੇ ਮੰਚਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਭ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਾਰਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੇ ਵੈਲਕਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਵੈਲਕਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਵੈਲਕਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਇੰਟਾਇਰ ਸਿਸਟਮ ਵੈਲਕਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰੇ 4 ਸਵੇਰੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਔਰ RSS ਜਿਸ ਤਰਫ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਰਾਸਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਵੱਡੇ ਸੰਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਬਾਬੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਮ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਓ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਮ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਜਬਰਨ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਮ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪੱਥਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਹਰ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਬਸ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਆਉਣ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਦੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਸੀਗਾ, ਦੂਸਰੇ ਬਾਬੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਰਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਟੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਮਦੇਵ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਾ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਪਤੰਜਲੀ ਹੈ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੇ CISF ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਿਸ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਉਧਰ ਰਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਬਾਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀਆਂ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਮਦੇਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬੜੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 10, 15, 20 ਵੱਡੇ ਸੰਤ, ਮਹਾਪੁਰਸ਼, ਬਾਬੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ, ਮਹਾਪੁਰਸ਼, ਬਾਬੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਘਰ
ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ, ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਦੇਖੇਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਕਰੇਗੀ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਅਪੀਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਮੰਨੇਗੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਲਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰਫ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੂ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਤੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕੱਟਰ ਹਿੰਦੂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਹੁਣ 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਰਐਸਐਸ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇ। ਜਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਜਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਵੈਲ ਪਲਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਹੈ ਸਾਰਾ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਸਭ ਨੂੰ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਲੋਕ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ 3 में है ना 13 में है। ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਦਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆ। ਇੱਕ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਆ ਸਿਰਫ, ਬਸ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल, ਨਾ 3 में ना 13 में। ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਜਾਂ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਰਹਿ ਗਏ ਆ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਵਜੂਦ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। 30 ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਮਦੇਵ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਦਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮਦੇਵ ਵੀ ਫਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਕੇਸ ਦੀ ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਕਿ ਬਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਚੌਖਟ ਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ 302 ਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੇਸ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਬਣੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਬੜੀ ਵੈਲ ਪਲਾਨ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋੜੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਰਾਮਦੇਵ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਰਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਗਲਵਕੜੀ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ KTS ਤੁਲਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਵਕੀਲ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਮਦੇਵ ਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਰਦਾਰ ਸੀ। ਉਹ ਸਰਦਾਰ KTS ਤੁਲਸੀ ਨੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕੇਸ ਲਿਆ, ਬਾਬੇ ਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਈ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ, ਗਲਵਕੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ, ਇਸ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਵੀ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਖ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਨਰਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਵਰਨਾ ਇਹ ਬਾਬੇ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਤੇ ਪੱਕੀ ਸੀਗੀ, ਰਾਮਦੇਵ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਤੇ ਪੱਕੀ ਸੀਗੀ। ਇਸਦੇ ਘਰ ਤੋਂ, ਇਸਦੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸਲਾ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ। ਇਸਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਮਰਡਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕਦਮ ਉਲਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪਰਿਵਾਰ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗਲਵਕੜੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਸਿੱਖ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸਨੇ ਬਾਬੇ ਰਾਮਦੇਵ ਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹੀ
ਮਾਰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਸਕੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਲਿਮਿਟਡ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर योर टाइम। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੱਲ ਮਿਲਾਂਗੇ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਸੇਮ ਸ਼ੋ ਤੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।